तो दोस्तों मैनू लगता कि जिहड़ा तुसीं एक मीटिंग है इहदा मिजाज इहदा तौर तरीका इहदा ढंग तरीका वखरा है आम मीटिंगां दे नालों ते आम रैलियां दे नालों। हुण तक साडे जिन्ने सैमीनार जिन्नियां कानफ्रेंसां जिन्नियां मीटिंगां दा तौर चलदा है उह कुछ बुलारे हुंदे ने 1 2 3 4 वो अपना भाषण दिंदे ने फिर बाकी बंदियां चों कहंदे ने जे कोई एक अद्धा सवाल है कोई पुछ ले तो ठीक है नहीं तो उहदी भी लोड़ नहीं हुंदी उदों तक ही टाइम निबड़ जांदा ते काम समाप्त हो जाता है। यही कुछ बहुते संघर्षां च हुंदा है गिणे चुने बुलारे बोलते हैं बाकी चीज़ां करते हैं तो जिहड़ी एक संवाद हुंदा जिहड़ा असीं भुल गए हां। ये सब तो अहम मीटिंग इस करके है कि वो भुली विसरी रवायत नूं दोबारा शुरू करन दा एक कोशिश है। गुरु नानक साहब कहते हैं जब लग दुनिया रहीए नानक कुछ सुनिए कुछ कहिए, क्योंकि वो संवाद तो यह होंदा कि सब दी सुनो तो अपनी कहो। ये सिंगल तरीके का संवाद नहीं होंदा, वो एक पासड़ बरसात होंदी है विचारां दी बौछाड़ होंदी है पानी की बौछाड़ होंदी है डांगां दी वो सब एक पासे दा चीज़ होंदी है। तो जदों जे असीं ये कहीए कि पहला बंदा पूरा लैक्चर दे दे फिर नौजवानों नूं जां किसी दूजे नूं कहो उहदे बोझ उहदे दिमाग ते इन्ना बोझ वो लैक्चर राही बंबारमेंट हो चुकी होंदी है उहदे कोल उदों बाद झिझक महसूस करन लग जांदा भी इहने तां इन्नियां गल्लां कहतियां ते मेरे तो गलत ना कही जाए मेरे तो इधर उधर ना हो जाए आ ना हो जाए आ ना हो जाए। वो सारियां गल्लां दा इलाज पंजाब जिहड़ा भुल चुकिया है। गुरु नानक साहब 20 साल तुरे फिरे संवाद के रूप दे विच जिहड़े भी सज्जन गुरबाणी देखते हैं जां पढ़ते हैं पहलां उहदे च सवाल खड़ा हुंदा है मौजूदा स्थिति की है वह दसदी है तो उस बाद वह इलाज दस्या जाता है। हर आर्गूमेंट उस तरीके दे नाल हुंदा है। हर आर्गूमेंट पहले वाले नूं पुछया जांदा तेरे कोल की है फिर बाबा नूं वो कहंदा तेरे कोल की है फिर बाबा अपनी गल उस बाद करदा है। तो असीं अपने विरसे नालों टुट के जिहड़ियां संघर्ष छेड़न दीयां कोशिशां करदे हां उहदा कोई वजूद नहीं होना तो वह किते नहीं जाना। कोई भी संघर्ष बड़ा छोटा जिन्ना इच्छित नतीजे हुंदे ने ना वो जिहड़ी ग्राउंड जमीन जिथों पैदा हुई हुंदी है संघर्ष तो गुरु नानक दे विचार दे राही आया होया संघर्ष कुछ समय बाद चिड़ियां नूं बाजां दे नाल लड़ाउण दी हैसियत रखदा है। वो चिड़ियां बाजां नाल इक्को दिन च आया नहीं लड़ पियां वो च गुरु नानक साहब तो लैके 9 गुरुआं तक दा कुर्बानी भी पई है विचार भी पिया कली कली सत्थ दे विच जाके लोकां नाल बैठ के रचाया गया संवाद भी पिया तो वो सारियां चीज़ां उहदा आधार बणियां ने उदों बिना नहीं वो चीज़ां पैदा हो गई। इसे करके वो चीज़ां कलियां उदों खत्म नहीं हो गई जदों गुरु चले गए। तो कल बाबा बंदा बहादुर का जन्मदिन सी तो गुरु साहब इत्थों चले जाते हैं तो उदों बाद बंदा सिंह बहादुर नूं भेजते हैं केवल 25 बंदे दे के 4 सालों के बाद युग पलट जाता है पंजाब च आके। वो क्यों पलटदा है? क्योंकि गुरु अपना काम करके जा रहे सी लगातार किया कुर्बानी देती सब चीज़ां करतियां सब दे सामने सी। फिर उन्हें कहा भी लीडर ये है तुहाडा जिहड़ा मैं ये भेज रहा तो 25 बंदे ने इन्हां दी अगवाई च ये काम करेगा इन्हां दे मुताबिक ये काम करेगा तो हुण तुसीं इहदे नाल लगना है किसी ना किसी रूप दे विच। तब्दीली उस दौर का ना है उहदे अध्ययन का ना है इतिहास नूं समझण दा ना है तो जेकर उहनूं असीं समझदे हां उस रूप दे विच तां जिहड़ा अज दा माहौल है उहनूं भी समझांगे तो अगे असीं नूं लिजा किवें कित्थे सकदे तो उहनूं भी समझांगे। हुण आपो अपने दिमाग चों कल्ली कढ़ी गई तब्दीली जां जथेबंदी मेरा जिन्ना क ज्ञान है बड़ा सीमित हुंदा हर आदमी कोई दुनिया च एक आदमी पैगंबर नहीं बन जाता कि मेरे मुताबिक चलो पता नहीं ठीक हो जाऊगा सब कुछ। फिर गुरु नानक साहब ना कबीर नूं लियाउंदे कबीर दियां पोथियां चक के लियाउंदे ना फरीद ना रविदास ना नामदेव ना भगत धन्ना ना पीपा ना बाकी दे लोकां नूं लियाउंदे क्योंकि उन्होंने सानू एक गल दसी है। वो गल ये दसी है कि सियाणप का लाइसेंस दुनिया की सांझी सियाणप च हुंदा है। कल्ले बंदे कोल कल्ले ग्रुप कोल कल्ली जथेबंदी कोल कल्ली पार्टी कोल कल्ले किसी भी बंदे कोल संभव नहीं ना किसी देश या ग्रुप या इलाके कोल नहीं है। जे कल्ले इलाके च हुंदा तां पूरा एशिया क्यों घूमते गुरु साहब कि उत्थे भी सारे किते बंदे चंगे बैठे ने उत्थे भी जाके गल करन दी लोड़ है। तो सारिया चीज़ों असल च उस दिशा दे विच एक समझना उहदे नाल जुड़ना जिन्ना चिर साडियां मूवमेंटां उस नाल जुड़ के अपने आप नूं तैयार नहीं करनगियां उन्ना चिर शायद
ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ, ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੱਲੀ MSP ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕੀ MSP ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ? ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਹਜੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਸਭ ਕੋਲ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਪਰਚਾ ਵੀ ਸਭ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। 2 ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ 28 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। 28 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕੱਲੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਖੋ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਜੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਬਚਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਬਚਣਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਉਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਨੇੜੇ ਖੜ ਗਈ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਕੇ, ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ। ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਜਨਤਕ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਮਤ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਲਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਜਨਤਕ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋ। ਜੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਹ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਲੂਗਾ। ਜੇ ਬਾਗੀ ਬਣ ਕੇ ਸਲਾਹ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਰਹੋ, ਸੰਜਮ ਵਰਤੋ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਬਾਲਾ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਤੌੜੀ ਜਲਦੀ ਕੰਢੇ ਫੁਕਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਬਾਲਾ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡੀ ਤੌੜੀ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੱਖਣ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਬਲਦਾ ਰਹੇ, ਕੜ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਜਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਇਰਾਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸੰਜਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਕੱਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ, ਗੀਤ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲੈ ਜੀ। ਕਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਸਾਰੀ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਚਵਾਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਹੋਏਗਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਬੰਸ ਬਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਲੀਲ ਆਧਾਰਿਤ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ ਮੁਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੀਨੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਬਾਹਲੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਹਲੀ ਦੂਰ ਉੱਡ ਜਾਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਹਨੇਰਾ ਤੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਕਸਲਵਾੜੀ। ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ
एंगल की लड़ाई लड़नी है। वो हथियारबंद मूवमेंट ने पूरे देश का दिमाग कैप्चर किया। जिन्ने लेखक उन्हें पैदा किए, जिन्ने कवि उन्हें पैदा किए, जिन्ना लिटरेचर उन्हें पैदा किया, उदों बाद 40 सालों किते दिखाई नहीं दिंदा। तुसीं किन्ने बंदियां नूं जानदे हो? उदासी नूं जानदे हो, पास नूं जानदे हो, सुरजीत पात्र नूं जानदे हो, और किन्हां दे नां जानदे हो? लाल सिंह दिल नूं जानदे हो? नਵੇਂ 30 सालों पैदा हुए किसी बंदे का नां जानदे हो? क्योंकि बड़ा बंदा अंदोलन पैदा करते हैं, वो रूह पैदा करती है। वो रूह सी जो कॉलेज ते यूनिवर्सिटियां भरे पे सी नौजवानों के जज्बे नाल ही नहीं, ये संवाद नाल भी। होस्टलों च संवाद हुंदा बैठ के, गल हुंदी है, तेरी गल च वजन नहीं, मेरी गल ठीक है, तू मेरी सुन मैं तेरी सुनदा। ये जिहड़ा लगातार कल्ला कुर्बानी 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 का क्वेश्चन नहीं है, समझदारी का क्वेश्चन है। सब तो पहला इसे करके इस धरती के उत्ते साडे कोल बंदा गुरु नहीं है, शब्द गुरु है। शब्द गुरु की धरती ज्ञान की गल करती है, तो हर समय बाकी दी गल्लां नहीं करती। तो भगत सिंह की भी जे कल्ले भगत सिंह नूं भी अजकल मेरा ख्याल है कोई भी नौजवान जो भगत सिंह तो प्रेरित नहीं होया, इसका मतलब वो जवानी आई नहीं कदे, जदों दा 1931 तो बाद अज तक। बहुत वड्डी मास मूवमेंट नहीं सी कदे बनी, पर एक कुर्बानी ने प्रेरित किया। तो वह की कहंदा है, वो बंब सुट्टना इस करके डिसाइड करता है कि आपां मारना नहीं कोई बंदा, इहदे नाल आवाज़ उठाउणी है। तो मैं जाऊँगा, अदालत जिहड़ी उत्थे होएगी, उत्थे मेरे बयान रिकॉर्ड होणगे, मैं ये दस पाऊंगा दुनिया नूं कि असीं की चाहुंदे हां। भगत सिंह नूं शहीद आजम क्यों कहंदे हो ते बाकी नूं क्यों नहीं? क्योंकि उहदे कोल लिखतां बहुत ज़्यादा ने, विचार बहुत ज़्यादा, हर मुद्दे ते गल कहनी चाहुंदा, दूजे कल्ले बंदूक नाल ज़्यादा चलदे ने, विचार नाल नहीं। ते इदों भी पहलां जिहड़ियां मूवमेंटां ने हथियारबंद मूवमेंट की बजाय, जदों अकाली कहंदे ने कि असीं इधरों आ रही ट्रेन दे विच बंदियां नूं लंगर छकाउणा है, अंग्रेज आउंदा है, पुलिस आउंदी है, वो कहंदे नहीं छकाउण देना, मजारा उत्थे रोक लैंदी है, ते बंदे मूहरे पैंदे ने, बंदे ट्रेन दे नाल वड्डे जांदे ने। तां ओह की कहंदे ने कि कोई गल नहीं, बाद च देखांगे, साडा इरादा की है, लंगर छकाउणा ना, पहला लंगर छकावांगे। ये मूवमेंट है जिहड़ी सानू कल्ला थोड़े जे बिगड़े हुए टाइम का हथियार तो नज़र आता है, सानू एडा वड्डा वो इतिहास नज़र नहीं आता जिहड़ा इतिहास शांतमई अंदोलन के नाल सिरजिया जा चुके हैं बहुत बड़े तरीके दे नाल। कूकियां दी मूवमेंट है, उदों बाद आई आज़ादी दे विच ही। कूका मूवमेंट की एक बदल है जिहड़ी सिविल नाफरमानी लहर महात्मा गांधी बाद दे विच पैदा करदा आके 1920 दे विच जाके कूका अंदोलन उन्होंने 1886-84 के नेड़े तेड़े पैदा कर दिंदा है। वो पैरल डाक चलाउंदा है, वो पैरल तरीके का सारा प्रबंध करता, वो स्वदेशी का प्रबंध करता। अज भी जे तुसीं भैणी साहब जाओगे कदे, वो मतलब अजे भी लूण नहीं पाउंदे, नमक नहीं पाउंदे अपने उहदे च। उदों नमक बहुत इंपॉर्टेंट सी, महात्मा गांधी ने बाद च नमक अंदोलन चलाया। वो कहंदे अंग्रेज का नमक नहीं खाना, नमक खाना ही छड्ड दिओ चाहे, जिहड़ा एक सिविल नाफरमानी का एक सैटअप हुंदा है। हुण उन्होंने उस बाद हालात मुताबक इजाजत देती, तुसीं पा सकदे हो, थैली पई है, रखी पई है, पर रवायत के तौर पर अजे भी इनू नहीं उस लैवल पर वरतदे। उन्होंने नलके का पानी लेना बंद करता क्योंकि चमड़े की बोकी है, वो कहंदा चमड़ा अंग्रेज की फैक्टरी च बनदा है। ये साडे अंदोलन ने, साडी धरती ते सिरजे गए अंदोलन ने, बहुत नेड़े सिरजे ने। उदों बाद 39 कूकियां नूं तोप नाल उड़ा दिता जाता। मलेरकोटले आही राजे जिहड़े अज सत्ता दे विच ने, इन्हां दे पुरखियां ने इजाजत दी है कि मारो जिहनूं मर्जी, तोपां दे रूप दे विच जो मर्जी चलाओ। ये साडा विरसा है। नौजवान पीढ़ी नूं विरसे नाल जुड़ना बहुत जरूरी चीज़ है। किसान आगूआं चों भी बहुत लोग विरसे नाल जुड़े होणगे, बहुत नूं नहीं भी, कई बार जिंदगी ऐ भी लंघ जाती है, नहीं सारियां चीज़ां दा हर एक बंदे नूं, किसी नूं भी कोई नहीं। जिहड़ा बंदा ये कहंदा ना कि मेरे कोल सारा, मेरे कोल तजर्बा है, मेरे को सारा ज्ञान है, इसका मतलब हौमे बोल रही है। सब भरपूर कुछ नहीं होंदा, वो सब दे नाल जुड़ के ही होंदा कोई भी जिहड़ी चीज़ होंदी है। तो वो सारे माहौल च इसे करके गुरु ने पंच प्रधानी का कंसैप्ट शुरू किया। इसे करके गुरु ने कहा कि संगत 21 विसवे तो गुरु 20 विसवे। वो कहंदा संगत जुड़ी हुई जिहड़ी संगत बैठी है, जे ये कोई फैसला करती है तो यह मैथों वड्डी है।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂ ਲੜਾਈ ਚੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਰਵਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਵੀਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਜੀਤ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਰੰਟ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਭੇਖੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਐਜ ਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾੜਕੂ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਣਕ ਬੀਜੂਗਾ, ਮੈਂ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਗਾ, ਜਿੱਦ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਤ ਆ ਗਈ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਖੰਝਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੱਤਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਆਪਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਭੱਜ ਜੂਗੀ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਝਪਟੂਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਲ ਆਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 21 ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੜਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਇੱਕ, ਉਦੋਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਘਟ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਹੌਲਦਾਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਜ਼ਬੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਧਿਰ ਚੀਜ਼, ਉਹਦੇ 'ਚ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ, ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਸੂਝ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ 'ਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਣਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਗਿਆਸਾ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ 20 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਹੈਸੀਅਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰੋਲ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਲੈਟਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ 1.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਉਜਾੜਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰੁਤਬਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੁਤਬਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ ਨੂੰ ਲਟਕਦਾ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਜੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਤੇ ਵੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੇ, ਬਹੁਤੀ ਬੌਧਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ, ਸਭ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੰਤਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਝੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ NRI ਤਬਕਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਆਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ NRI ਤਬਕਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਉਹ ਤੰਗ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧਰਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇੰਨੇ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਇਹ ਉਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁੱਪਰ ਹੀੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ 'ਚ 35,000 ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲੇ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਬਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਬਰਨਾਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਭਦੌੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਝੜ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਸਮੱਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੇਵਲ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਲਗਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੋਝੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਧਰਨੇ 'ਚੋਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਈਡੀਅਮ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰ? ਇਹ ਅਜੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਕਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਛੇਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਆ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਾਜ 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਖਰੀਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੈਕਸਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਟਰ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਵੀ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੀ, ਫਰਿੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਜ 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਹੁਤੇ ਸੋਫੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਦੇਖਾ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾੜ ਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਭ 'ਚ ਆਗੂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਗੂ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਗੂ ਹੋ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਆਗੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਆਗੂਪਣ ਹੈ।
ਤੇ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਵੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ 'ਚ ਆ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਆ ਜੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦੋਸਤ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ ਜਦ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸੀ, ਸੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਰੋਲ MSP ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਐਜ ਏ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਏਜੰਡਾ, ਇਹ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਕਿ ਧੜੇਬੰਦੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਏ, ਹੁਣ ਧੜੇਬਾਜ਼ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੰਤਰੀ ਛਡਵਾਉਣਾ, NDA ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਧੱਕ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਚਰਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਾਕਤ ਚੋਂ, ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ। 2014 ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਲਾ ਖੱਖਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਪਿੱਟ ਵੇਲੇ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ 4 MP ਜਿਤਾਤੇ। ਕਿਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਕਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੌਣ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2-2, 3-3 ਲੱਖ ਵੋਟ ਪਈ ਆ, ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੌਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਾ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ 22 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ। 22 ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਖਤੀ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਟਰਨ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਮੁੱਢਲਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੇਲੇ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਵੀ ਵਗ ਜਾਂਦੇ, ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢੀ, ਹਜੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਿਖਾਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਫਟਾਫਟ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਓ ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਜੇ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ ਉਹ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੁਰਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਂਡੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਰੱਖੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੋਈ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਜੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਮਿਲੋ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਕਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ। ਮਿੱਤਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਹੀ ਸੰਵਾਦ, ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਜੜ ਬਣ ਕੇ ਖੜਨਾ ਹੈ, मतलब ਹੇਠਾਂ रूट बन के लीडर ਉਹੀ ਰਹਿਣ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੌਲੇ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨੀ ਖੜੀ ਹੋਊ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹੂ ਵੀ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 31 ਵੀ ਜੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਨੇ ਐਡੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ, ਜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 8 ਜਾਂ 9 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਹਉਮੈ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਧਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਨ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, 31 ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਬਲਕਿ 28 ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਲਮੇਲ ਐਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਦੋ 28 ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੇੜੇ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਊਂ ਬਾਕੀ ਜਾਣ ਨਾ ਜਾਣ, ਫਿਰ 28 ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸਦਾਰੀ, ਸਹਿਮਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧਮਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਆੜਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਪਿੱਛੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉਛਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 12 ਅਗਸਤ 1920 ਨੂੰ, 12 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕੋ ਰੀਸ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ ਆਪਣੀ ਦੇਗ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਂ ਬਣ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਊਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਦੇਗ ਬਣਾਈ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਗ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣੇ, ਆ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਜਾ, ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਾਕ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜੱਥਾ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਵਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ 25 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਮੌਕੇ ਤੇ 17 ਹੀ ਮਿਲੇ ਤੇ 17 ਹੀ ਬਣਾਤੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਾਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਣਪ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ 100 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਜੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਲਿਤ, ਕੋਈ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਮਤਲਬ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਦਲਿਤ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਲਿਤਾਂ 'ਚੋਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ
ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਾਸਟ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਚੱਕ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਰਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਕਾ ਖੁੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਓ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਓ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੋੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੋਗੇ, ਬਰਾਬਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਬਰਾਬਰੀ, ਔਰਤਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਪੂਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, 12-13 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਛੋਟੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ 34 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫੋਰਮ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ 34 ਦੀਆਂ 34 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਫੋਰਮ ਹੈ। 28 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਲੌਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਏ ਪਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਭਗ 21% ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, 37% ਦਲਿਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ OBC ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ 54 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, 32 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ 58% ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਦਲਿਤ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੱਲੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੇ, ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਚੱਕਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੰਭੂ ਵਾਂਗ ਅੱਡ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ, ਇਸੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ। ਖੜ ਜਾਓ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਲੀਡਰ ਬਹੁਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਫੈਸਲਾ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਕਵਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ, ਇੱਕ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਰੱਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਓ। ਇਹਦੇ ਲਈ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਛੱਡਣਾ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਡਿਵੋਟ ਕਰਨਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 100 ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਲਈਏ ਪਿੰਡ, 100 ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਵੀ ਕਰ ਲਓ, 10 ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਤਬਦੀਲੀ 'ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਆਪ ਹੀ ਕਰੋ। ਜਦ ਕਦੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜੇ ਰੱਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਯੂਥ ਫਰੰਟ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੋ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਓ, ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬਠਿੰਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਨਸਾ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰ ਹੈ, ਦੌਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਨਿਭਾਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੌਰ ਜੇ ਅਜਾਈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਲੈਂਡ ਟੂ ਦੀ ਟਿਲਰ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਹਲਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਹਲਵਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ, 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਮਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਹਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਜੇ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚਲੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਪਰ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਔਰਤ ਔਰ ਦਲਿਤ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।